Hello boys, today we will start organic chemistry. It's a long chapter. What is organic chemistry? Organic chemistry is the study of organic compounds. And के छ डिफरेन्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा डिफरेन्स के छ साधारण कुराहरू जान्नुपर्छ मेनली के भनिन्छ भने अर्ग्यानिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री अफ कार्बन कम्पाउन्ड्स भनिन्छ तर यु मस्ट रिमेम्बर दैट carbon monoxide, carbon dioxide and carbonic acid. These three compounds are also carbon compounds, but they are not organic compounds. So organic compounds are those compounds which have been taken out from plants and animals or from living organisms. So carbon monoxide, carbon dioxide, carbonic acid, these are not organic compounds. Carbon compounds भनिसकेपछि methane, ethane, propane अब तिमीहरूले नाम बिस्तारै सिक्दै जान्छौ. So what is the peculiar property of carbon that makes it so different? Two properties are there. Number one, catenation. Catenation is a property. You know, carbon belongs to group 14 of the periodic table or group 14 of long form of periodic table, where carbon resides with carbon, silicon, germanium, tin and lead. Remember, carbon having atomic number 6 will have electronic configuration 2, 4. So how many electrons are there in the outermost shell of carbon atom? 4. You know, this is K cell and this is L cell. L cell of carbon atom possesses how many electrons? 4 electrons. So carbon is a tetravalent atom, which means the valency of carbon is 4. So number one property is catenation and the second one is tetravalency of carbon. Carbon is having a valency of 4, so therefore it is called a tetravalent atom and its tetravalency decides its properties. Catenation is a property where one carbon atom will be able to connect to another carbon atom and that carbon atom on the other hand will be able to connect to other carbon atoms and it will form a long chain. Sometimes the chain is a straight chain, sometimes it is a branch chain and sometimes it is cyclic chain. All types of chains are possible where carbon atoms they connect with each other to form a use network. So the property by which one atom combines with other atoms to form long chain, either straight or branched or cyclic, that property is called catenation. And in group 14, carbon, silicon, germanium, tin, lead, you know this tin and lead, they are metals, whereas carbon is a non-metal. Silicon is a non-metal. Silicon also shows some degree of catenation, but carbon is well known for its catenation property. Now see, what are the differences between organic compounds and inorganic compounds? Like I said, carbon monoxide is an inorganic compound, whereas methane is an organic compound. Carbon dioxide is an inorganic compound, whereas ethane is an organic compound. So, what are the basic differences between organic compounds and inorganic compounds? Number one, organic compounds, they generally have low MP and low BP, which means the organic compounds, not all of them, but most of them will have lower melting point and boiling point. On the other hand, inorganic compounds will have higher MP melting point and higher BP boiling point. Number two, organic compounds, they are soluble in non-polar solvents like benzene, toluene. These are the new substances you might not have heard. They are soluble in non-polar solvents or organic solvents. So,
अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्सहरू पानीमा हतपत डिजल्भ हुँदैन। तिमीहरूले याद पनि छ होला, केरोसिन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मिक्सचर हो, त्यसलाई पानीमा हाल्यो भने डिजल्भ हुँदैन। पेट्रोललाई पानीमा हाल्यो भने डिजल्भ हुँदैन। न्याफ्थलिन कपुरको गोली जुन चाहिँ छ त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो, त्यसलाई पानीमा हाल्यो भने डिजल्भ हुँदैन। सो हामी पानी अथवा वाटरलाई हामी पोलार सल्भेन्ट्स भन्छौँ। whereas इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ मोस्ट अफ देम आर soluble in water। मैले भनेको छुइनँ सबै सल्युबल हुन्छ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू पानीमा, भनेको छुइनँ। मोस्ट अफ देम आर सल्युबल इन वाटर। प्राय पानीमा सल्युबल हुन्छ। अनि पानीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पोलार सल्भेन्ट्स भन्छौँ। पोलार भनेको चाहिँ अब साधारण शब्दमा हो भने हाइड्रोजनपट्टि चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुने, अक्सिजनपट्टि चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुने, नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्जहरू अलग अलग ठाउँमा बसेको हुनाले त्यसलाई हामीले पोलार भनेको हो। नम्बर 3, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स they are non-conductor of electricity. Non-conductor. Why are they non-conductor of electricity? Simple, because they cannot form ions. Electricity is conducted mainly by those compounds which can dissociate in aqueous solution. When you add water, a compound dissociates into ions, positively charged ion, negatively charged ions. If the ions are there, electricity will be conducted. But organic compounds are not able to form ions in aqueous solution, so therefore they are non-conductor of electricity. Conductor. Inorganic compounds, most of them are conductors of electricity. Now let us talk about hydrocarbons. What do you mean by hydrocarbons? Any organic compound which is consisting of carbon and hydrogen are considered as hydrocarbons. Hydrocarbons are those compounds which consist of carbon and hydrogen. So C and H. यो दुईटा हुनै पर्यो, कार्बन हुनै पर्यो, हाइड्रोजन हुनै पर्यो, हाइड्रोकार्बन। अब यो भित्र अक्सिजन पस्यो भने त्यो फेरि हाइड्रोकार्बन्स हुँदैन। हाइड्रोकार्बन्स कति प्रकारका हुन्छन्? There are 3 types of hydrocarbons. Number 1 is, all these names are very, very new to you. Right? You have to repeat this lesson again and again to get familiar with. Number 1 is alkane. See, the name ends with A-N-E. Number 2 is alkene. The name ends with E-N-E. And the third is alkyne. The name ends with Y-N-E. Alkane, alkene, and alkyne. All of these are hydrocarbons. But these alkanes, they are single bonded hydrocarbons. Alkenes, they are double bonded hydrocarbons. Alkyne, they are triple bonded hydrocarbons. So yeah, they have single bonds, single carbon-carbon bond. Alkenes will have carbon-carbon double bond. One carbon atom will be connected to another carbon atom by means of a double bond. In alkenes. Alkynes, they will have carbon-carbon triple bond. One carbon atom will be joined with another carbon atom by means of 3 bonds, triple bonds. Since this is single bond, alkane is called saturated. Saturated means satisfied. So therefore alkanes are saturated, they are satisfied, they show very little chemical reactions. Alkenes, they are unsaturated. हो, डबल बन्ड भएको अल्किन्सहरूले चाहिँ केमिकल रिएक्सनमा बेसी भन्दा बेसी पार्टिसिपेट गर्छ। एल्काइन्स यो पनि अनस्याचुरेटेड। So under this category, alkane is a saturated hydrocarbon, alkene is an unsaturated hydrocarbon, alkyne is an unsaturated hydrocarbon. We have altogether how many types of hydrocarbons? 3 types of hydrocarbons. One is saturated and the other 2 containing double bond and triple bond, they are unsaturated hydrocarbons. Now what is the example of alkane?
you can write one general molecular formula. This is called general molecular formula. General भने के हो भन्दा एउटा फर्मुलाले सबै उसको परिवारको सबै सदस्यहरूलाई पुग्ने एउटै फर्मुलाले सबैलाई पुग्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ जनरल. CnH2n+2 दिस इज द जनरल मोलिकुलर फर्मुला. जस्तो हाम्रो बजारमा सरस्वती पूजाहरू हुन्छ नि त, हामी गएर सरस्वती पूजामा कोही बेला हामी पैसा चढाउँछौँ, कोही बेला पैसा नचढाइ प्रसाद खान्छौँ हो. अब अर्को मान्छे आउँछ फेरि उसले पनि प्रसाद पाइहाल्यो, प्रसाद आरामले पाउँछ नि त. तर घरमा पूजा भएको छ, घरको भित्र कसैको भने त्यहाँ त जानु पाउँदैन. सो घरभित्र भएको पूजा स्पेसिफिक हो, बजारमा भएको सार्वजनिक अथवा जेनरल हो. यो जेनरल सबै कम्पाउन्ड जति पनि अल्केन्सको फ्यामिलीमा पर्छ उनीहरूलाई यो फर्मुलाले सेटिस्फाई गर्छ. अहिले हेरौँ न यिनीहरूको एक्जाम्पल्सहरू. अल्किन CnH2n मात्रै, CnH2n. अल्काइनमा CnH2n-2. अब यो n के हो भनेर सम्झिन्छ तिमीहरूले. C भनेको त कार्बन भइगयो, H भनेको हाइड्रोजन भइगयो है. n चाहिँ के हो भन्दा n भनेको इन्टिजर हो, 1 अथवा 2 अथवा 3 हुन्छ इन्टिजर, 0 चाहिँ हुनु पाउँदैन. सो फर्स्ट मेम्बर अफ अल्केन फ्यामिली, हाउ विल यु राइट? फर्स्ट मेम्बर अफ अल्केन फ्यामिली इज n is equal to, if you put n is equal to 1 in this formula you will get C. यो तलपट्टि n भएकोले गर्दा त यो 1 भइगयो है. H कतिवटा हुन्छ? 2 1 जा 2 + 2 कति हुन्छ? So C1H4. So this is the first member of alkane family and this is called methane. Methane. You can see the name is ending with a suffix ane. You can see the name ends with a suffix ane. So methane belongs to a family called alkane, and alkane is one of the 3 types of hydrocarbons. Now if you put n is equal to 2, what will be the formula? You will have n is equal to 2 here, so C2, and if you put n is equal to 2 here, 2 into 2, 4 + 2, 6, so C2H6. This is another formula, C2H6, and the name of this compound is ethane. अघि मिथेन, अहिले इथेन हो. यहाँदेखि ओह्रालै गयो भने हामीले प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेन, हेक्सेन, ओह्रालै हुन्छ. हामीलाई चाहिँ 4 वटासम्म चाहिन्छ माध्यमिक परीक्षाका लागि. सो यो चाहिँ अल्केनको हो. आई एम रिपिटिङ दिस अगेन. अल्केन इज अ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Alkane is a saturated hydrocarbon. Why are they saturated? Because they possess single bonds only, carbon-carbon single bonds only. And what is the general molecular formula of alkane? CnH2n+2. And the members of the alkane family, first member is CH4 methane, second is C2H6 ethane. Now see, what will be the structure of methane? C यो मिथेनको स्ट्रक्चर हो. यसमा यो 3टा चाहिँ के गरेको यस्तो भन्दा चाहिँ यस्तो हो. यो 3टा यता यता यता, अनि यो माथिल्लो जुन चाहिँ छ यो हाइड्रोजन, यो माथि बस्छ. bonds are directed towards the 4 corners of a regular tetrahedron. Why regular? Because all angles are equal. 109 degree 28 minute, all angles are. यो स्ट्रक्चर मात्रै देखाएको, तिमीलाई यसमा डिटेल जानु पर्दैन है. यसरी लेख्छ किताबमा चाहिँ, यसलाई सिम्पल पाराले किताबमा चाहिँ यसरी लेख्छ, यसरी मात्रै लेख्छ है मिथेनलाई किताबमा चाहिँ हो, ढुक्कै भएको. एन्ड खास एक्चुअली स्ट्रक्चर यस्तो हुँदैन, तर यस्तो हुन्छ एक्चुअली स्ट्रक्चर, तर यसरी लेख्छ ओन्ली फर द सेक अफ कन्भिनियन्स. यो है मिथेन. अब यहाँ कार्बनको वरिपरि कतिवटा बन्ड छ? कार्बनको वरिपरि 1 2 3 4. कार्बनको वरिपरि 4 वटा बन्ड छ. 4 वटा बन्ड भनेको मतलब कार्बनको भ्यालेन्सी हो 4. कार्बनको भ्यालेन्सी 4 भनेको मतलब अघि हामीले सुरुमा भनेको थियौँ
carbon is a tetravalent atom. हो, so tetravalency is satisfied. हाइड्रोजन को त भ्यालेन्सी 1 मात्रै हो, 1, त्यसले गर्दा यो स्ट्रक्चर बनेको छ. सो दिस इज अ न्यू फर यू, बट दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब इथेनको स्ट्रक्चर हामी कसरी लेख्न सक्छौँ? इथेनको स्ट्रक्चर this is the structure of ethane. Now from the structure it is very clear that the tetravalency of carbon is fully satisfied. यो कार्बनको वरिपरि एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा बन्ड छ, यसको भ्यालेन्सी सेटिस्फाई भइहाल्यो. यो कार्बनको वरिपरि एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा बन्ड छ, भ्यालेन्सी सेटिस्फाई भइहाल्यो. सो यो स्ट्रक्चरमा कतै पनि कसैको भ्यालेन्सी अमिल्दो हुनु हुँदैन, सबै मिलेको हुनु पर्यो. अनि अर्को कुरो, यहाँ कार्बनमा कतिवटा हाइड्रोजन छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, CH3 हो यसको नाम, CH3. यसरी लेख्दा पनि भयो H3C हो. यतापट्टि के छ? यो कार्बनसँग एउटा, दुईटा, तीनटा, सो यहाँ CH3. अनि कार्बन र कार्बनको बिचमा कस्तो बन्ड छ भन्दा यहाँ हामीले देखिरहेको छौँ, सिङ्गल बन्ड हो. सिङ्गल बन्ड भएको कारणले गर्दा यो स्याचुरेटेड हो. स्याचुरेटेड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो अल्केन. अल्केन भएपछि यो जेनरल फर्मुला, अल दिज इन्फर्मेसन दे आर रिलेटेड टु वान एनदर. एउटा मिस भयो भने सबै कुरो मिस हुन्छ. अनि स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ अल्केनमा भन्दा चाहिँ मिथेनको एउटा स्ट्रक्चर हामीले यसो हेरिराख्नुपर्छ, इथेनको पनि स्ट्रक्चर हामीले हेरिराख्नुपर्छ. यो यस्तै चिजहरू चाहिँ एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. यो भयो कथा अल्केनको. अब हामी अल्किनपट्टि जान्छौँ. वी अन्डरस्टुड नाउ है अल्केन के चिज हो हामीले बुझिहाल्यौँ होइन. अल्केनमा स्याचुरेसन हुन्छ, CnH2n+2 हुन्छ. मिथेन, इथेन यसको फ्यामिली हो. त्यो पछाडि प्रोपेन, ब्युटेन हुन्छ, त्यो मैले लेखिनँ. अल्किन, हामी यो अल्किन चाहिँ के चिज रहेछ यो हेरौँ. यसको स्याचुरेसन हुँदैन, अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो. जेनरल मोलिकुलर फर्मुला CnH2n, यो याद गर्नु पर्यो. दिस इज जेनरल मोलिकुलर फर्मुला अफ अल्किन है. Alkenes are unsaturated hydrocarbons. They have double bonds in their structure. These are important information. That's why I am repeating this. So what will be the first member of the family? यहाँ n is equal to 1 लगायो भनेदेखि त हाम्रो CH2 मात्रै हुन्छ हाम्रो यहाँ हो. n is equal to 1 लगायो भने CH2 हुन्छ. यो फर्मुला काम गर्दैन CH2, किनभने C लाई त कमसेकम मिनिमम 4वटा हाइड्रोजन त चाहियो नि त सेटिस्फाई गर्नुको लागि यसको टेट्राभ्यालेन्सीलाई. सो यो फर्मुला काम गर्दैन. n is equal to 1 हुँदैन. हामीले n is equal to 2 लगायौँ भने के हुन्छ यो फर्मुला? C2H4 हुन्छ. अघि हाम्रो के थियो? फर्स्ट मेम्बर वाज मिथेन, सेकेन्ड मेम्बर वाज इथेन, थर्ड मेम्बर प्रोपेन, फोर्थ मेम्बर ब्युटेन. यसको नाम मिथ, ANE मिथेन, इथ, ANE इथेन, प्रोप, ANE प्रोपेन, अनि ब्युट, ANE ब्युटेन. सबै नामको पछाडि ANE छ. त्यो देख्यो होला. किन छ? किनभने यो अल्केन फ्यामिलीको हो है. अब यहाँ एउटा फर्मुला र अर्को फर्मुलाको बिचमा देयर इज अ डिफरेन्स अफ 1 कार्बन एटम एन्ड 2 हाइड्रोजन एटम्स. देयर इज अ डिफरेन्स अफ 1 कार्बन एटम एन्ड 2 हाइड्रोजन एटम्स. If you go on writing the formula, you will always see that there is a difference of 1 carbon atom and 2 hydrogen atoms between 2 adjacent member of the family. Now see, यहाँ त भइगयो. अब यो है यसको नाम के होला भन्दा दुईटा कार्बन छ, यसको दुईटा कार्बन. सो यही दुईटा कार्बन भएको जस्तै यसको पनि इथै हुन्छ होला नि त. इथ भएपछि सेम यस्तै दुईटा कार्बन भएपछि इथ हुँदो रहेछ, तीनटा कार्बन भएपछि प्रप हुँदो रहेछ, चारवटा कार्बन भएपछि ब्युट हुँदो रहेछ भन्ने एउटा हामी कन्क्लुजन निकाल्नु सक्छौँ. सो यहाँ दुईटा कार्बन भएकोले गर्दा इथ त मैले लेखिदिइहालेँ. अब यो नाम के छ? यहाँ ENE छ यो, त्यसैले यसको नाम इथ इन, इथी पनि यसलाई हामी भन्छौँ. दिस इज IUPAC नेम. नाउ यसलाई हामीले घरमा बोलाउने नाम फेरि भिन्दै छ. ट्रिभियल नेम भन्छ, ट्रिभियल है. अब जुन चाहिँ सिस्टममा गएको नाम होइन, तर त्यसै बोलाउने नाम हुन्छ नि त कोही होइन. घरमा पनि त रेजिस्टरमा लेखेको नाम भन्दा घरमा बोलाउने नाम भिन्दै हुन्छ नि त. त्यस्तै यसको नाम चाहिँ खासमा छ इथिलिन. C3 भयो भने के हुन्छ होला? यही फर्मुलामा लगाइ हेरौँ. अब यो त 2 3 जामा आइहाल्छ. यो
हैन 6 हो। अब यसको नाम के राख्नु हामीले भन्दा तीनटा कार्बन भएपछि के हुन्छ यहाँ त प्रप त हुने नै भयो। प्रप लगाइदिसकेपछि यो इन फ्यामिलीको हो, त्यसले गर्दा यहाँ पछाडि इन जोड्यो भने यो प्रोपिन। यहाँदेखि ओह्रालो नजाउँ यति काफी हो। अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर अफ इथिलिन यहाँ बनाउन सक्छौँ हामी हो। स्ट्रक्चर अफ C2H4 always remember its name, this is ethylene or ethene. If you write ethene that will be correct, if you write ethylene that will be correct, but if you are to write the IUPAC name of C2H4 then you must say that it is ethene. यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ हेरौँ त। सो यहाँ चाहिँ के छ भने अनस्याचुरेटेड भइसकेपछि कार्बन र कार्बनको बीचमा कस्तो बन्ड हुन्छ हामीले पहिला डिक्लेयर गरेछ यो हुन्छ डबल बन्ड। सो यहाँ डबल बन्ड लगाइदिहालौँ ए हो। डबल बन्ड लगाइसकेपछि हामीले हेऱ्यौँ यो कार्बनको भ्यालेन्सी हुन्छ 4, 4 मा दुईटा त यहाँ आइहाल्यो। अब उब्रेको हाम्रोमा दुईटा मात्रै छ। सो यस्तो यस्तो हाउ मेनी bonds are there around this carbon atom? 1 2 3 4 valency is satisfied. Now this carbon atom has to satisfy tetravalency, so 1 2 3 4. So both the carbon atoms they have their tetravalency satisfied. अब यहाँ हामीले के राख्ने हो हाइड्रोजन राख्ने हो, यी यसरी राख्ने हो, यी हो C2H4 फर्मुला आइगो। दिस इज द स्ट्रक्चर अफ इथिलिन। यहाँ एंगल कति हुन्छ त्यो एंगल यदि चाहिहाल्यो भने हामी भन्छौँ 120 डिग्री हुन्छ भन्छौँ। अघि मिथेनमा थाहा छ होला 109 डिग्री 28 मिनट भएको थियो हैन, यहाँ 120 अनि त्यो स्ट्रक्चरलाई टेट्राहेड्रल भन्छौँ हामी। अनि यो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर भन्छौँ हामी। सो सिम्पल छ यो कुरा। यो इन्फर्मेसन तिमीले टक 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 लेखेर राख्नु पर्यो। म अल्काइनमा जान्छु। त्यसो भए अल्काइन कस्तो हाइड्रोकार्बन हो? अनस्याचुरेटेड नै हो नि यो त। अनस्याचुरेटेड किन अनस्याचुरेटेड हो? किनभने कार्बन कार्बन के हुन्छ यसमा ट्रिपल बन्ड हुन्छ नि त स्ट्रक्चरमा। अल्काइन्स दे हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बन्ड्स। अनि यसको जेनरल मोलिकुलर फर्मुला विल बी CnH2n-2 n = 1 त हाल्ने चेष्टा नगर तिमीले हगि यहाँ, किनभने 2 1 जा 2 - 2 0 हुन्छ। हाइड्रोजन हराएपछि त्यो हाइड्रोकार्बन नै रहँदैन। सो n = 1 हुने कुरा आएन। n = 2 सम्म हामी ट्राई गर्न सक्छौँ। कति हुन्छ C2 हुन्छ। H चाहिँ कति हुन्छ होला 2 2 जा 4 -2 2। सो C2H2 यसको फर्स्ट मेम्बर हो एल्काइन फ्यामिलीको अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बन्डेड एल्काइन्स। याद गर्नु पर्यो C2H2 है, C2H2। C3 भयो भने कति हुन्छ होला उता? C3 भयो भने के हुन्छ 3 2 3 जा 6 -2 कति हुन्छ 4 हो। अब यसको माथिल्लोको नाम राख्नु हो भने हामीलाई खासै गाह्रो छैन अब है। C2 भयो भने 2 भएकोहरूको सबैको नाम नै के छ इथमा छ, त्यसैले यसलाई इथ त लेखिदिइहाल्न सक्छौँ हामी है। अनि यो चाहिँ कस्तो फ्यामिली हो YNE वाइन फ्यामिलीको भएकोले गर्दा YNE यसलाई हामी इथाइन भन्छौँ। यसको नाम इथेन, यसको नाम इथिन, यसको नाम इथाइन। सिम्पल कुरा छ। तर यसलाई हामीले ट्रिभियलमा चाहिँ एसिटिलिन भन्छौँ। याद गर्नु पर्यो फेरि। इट इज भेरी डिफिकल्ट टु रिमेम्बर ट्रिभियल एन्ड ओल्ड फर्म अफ नोमेनक्लेचर बिकज दे आर नट सिस्टमेटिक है। एसिटिलिन भन्छ। अब किन एसिटिलिन भनेको भनेर सोध्यो भने अब त्यसको कथा अब तिम्रो नाम किन यस्तो राख्यो बाउले भने जस्तै हो। अब यसको स्ट्रक्चर हामीले कसरी बनाउनु यसको, किनकि यसको स्ट्रक्चर आउँछ इक्जाममा। एसिटिलिनको स्ट्रक्चर अफ C2H2। C2H2 is unsaturated hydrocarbon, so it possesses how many bonds between two carbon atoms? 3। यहाँ लेखिदिइहालौँ त, ट्रिपल बन्ड लेखिदिइहालौँ, ढुक्कै हुन्छ हो। So this carbon atom has 3 bonds around it and still requires 1 bond to satisfy its tetravalency। 3टा त पहिल्यै छ बन्ड, अझै एउटा चाहिन्छ है, किनभने उसको 4 पुग्नै पर्छ। टेट्रा भनेकै 4 हो। सो यहाँ लगाइदिउँ। अब यो सेटिस्फाइड भएको है। यो कार्बन एटम 1 2 3टा छ यहाँ बन्ड, यसलाई अझै एउटा बढाउनुको लागि जरुरी छ टेट्राभ्यालेन्सीको लागि, त्यसैले यो भएको। अब यहाँ के छ यहाँ H लगाइदेऊ, यहाँ H लगाइदेऊ, यो त भएको स्ट्रक्चर अफ एसिटिलिन। सिम्पल।
अनि यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ यो त यस्तो हेर्दै यो लाइन जस्तो भएकोले गर्दा यसको स्ट्रक्चर हो लिनियर अनि यहाँ एंगल चाहिँ कति छ लाइनमा जहिले पनि एंगल कति हुन्छ 180 डिग्री सो methane structure tetrahedral the structure of methane is this and the angle is 109 degree 28 minute this structure is trigonal planar and the angle is 120 this structure is linear and its angle is 180 degree so यो अलिकति हाम्रो आज हाइड्रोकार्बन माथि गफ हो नेक्स्ट टाइम हामी यसलाई अलिकति रिफ्रेश गर्छौं अलिकति रिक्याप्चुलेट गर्छौं अनि यो इन्फर्मेसनलाई हामी एउटा सानो नोट्स जस्तो बनाएर लेख्छौं त्यति बेलासम्मको लागि तिमीले यसलाई अलिकति कपीमा नोट गरेर रिभाइज गर्दै गर भन्ने मेरो सल्लाह छ थ्यांक यू भेरी मच